Students, welcome back to the part 3 of the chapter oscillation. In this video lecture, we are going to discuss briefly about uniform circular motion and also we are going to see how uniform circular motion is connected to simple harmonic motion. Please watch the video completely and you can download the PDF notes from the link given below in the description box. ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ಹೌ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ particle is represented as p and we can assume that it will be moving in anti-clockwise direction with a constant speed. Speed ಏನಾಗಿದೆ, that will be a constant. But since it is moving along the circular path, ಈ ರೀತಿ ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, continuously changing. The direction of the motion will be along the tangent. Particle ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ along the tangent. Therefore, direction continuously change ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can see that here the velocity is changing. But velocity change ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಅದರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ as a. ಇದನ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. Projection of the particle on the x-axis, that is represented as p. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವೊಂದು ಇದರ shadow when it is falling on the x-axis which is the one of the diameter of the circular path, ಇದರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು p dash ಅಂತೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ then obviously other projection ಏನಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ it will also start to move along the diameter. Then when it completes one rotation, then the time taken to complete one rotation is represented as capital T. ಇಲ್ಲಿ the particle ಏನಾಗಿತ್ತು, when we are starting our observation the particle ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, so t is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಈ position vector of the particle, it means the line joining the center of the circular path with the position of the particle, ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, x axis ಜೊತೆಗೆ it is making an angle of 5. ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ, after t seconds, since the particle is oscillating with the angular velocity of omega, therefore the distance, angular distance that it will cover is represented as omega t. Then it has moved further through a angle of omega t. So therefore, the total angle made by the position vector representing the particle with x-axis will be is equal to omega t plus phi. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು omega t plus phi. ಇದನ್ನ ಇದು. Therefore, here ಇದು continuously move ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ then ಒಂದು rotation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ it will be taking capital T seconds. Therefore, the omega should be is equal to the angle described in capital T seconds, which is equal to 2 phi radians divided by the time taken. Distance by time, that is nothing but the velocity. But here we are mentioning the angular distance divided by time taken. Therefore, the quantity that we will obtain is the omega, which is angular speed. The uniform circular motion is performed in this manner. Now, let us check how this uniform circular motion is related to the simple harmonic oscillations. If any particle, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. x of t displacement must be is equal to a amplitude into a sinusoidal function cos omega t plus phi. ಇದು ಹೇಗೆ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ p ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ x axis that will be at p dash. As the particle moves further ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the projection will also start to move. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಈ ರೀತಿ, ಆವಾಗ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ it will be making to and fro motion passing through the center of the circle. Therefore, when the particle is performing the uniform circular motion, then its projection along the diameter will start to perform to and fro motion about a fixed point which is the center of the circular path. ಇದೇ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟು ಅಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is said to be oscillatory motion ಇದೆ. But how that oscillatory motion is simple harmonic, ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. In this diagram, so when the particle is at p, ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ p dash ಆಗಿದೆ. The value of the radius of the circular path, it is the maximum displacement of the projection from the equilibrium position, which is the center of the circle. Therefore, here the radius of the circular path is nothing but the amplitude of the projection. Therefore, ನಾವೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಓ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೋಡಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, that will be is equal to adjacent side divided by hypotenuse. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಓ ಪಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಈ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ವಿ ನೋ ಅಂತ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಪಿ. ಸೊ ಈ ಆಂಗಲ್ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಫೈ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಆಂಗಲ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ rearrange ಮಾಡಿದಾಗ adjacent side OP dash must be is equal to hypotenuse which is represented as OP into cos omega t plus phi. Here OP is nothing but A, therefore we will get the adjacent side which is a function of time x of t must be is equal to A cos omega t plus. Therefore, it is evident that ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಯಾವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ along the circumference of the circle, then projection on the diameter of the circle will be performing the simple harmonic oscillation. Let us move on to the next slide. ನೋಡಿ
ಇದನ್ನೇ ನಾವು ವಿತ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಈ ರೀತಿ. ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಕೊಯ್ತಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವಿಂಗ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ performing the simple harmonic oscillation. Students, I hope you have understood the concept well. How uniform circular motion is related to the simple harmonic motion. ಎರಡು entirely different concept, but still ಏನಾಗಿದೆ, they can be related, but they are not the same. ಇದನ್ನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ meet you soon in the next chapter. Thank you for watching the video.